ఈ ఆరాధన కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా ಹೃದಯಪೂರ್ವಕమైన వందనాలు. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳು. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం ಆದಿಕಾಂಡವು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. 28ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ఎట్లనగా ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೆಂದರೆ మీరు ఫలించి ನೀವು ಫಲಗೊಂಡು అభివృద్ధి పొంది ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ విస్తరించి అండర్లైన్ చేసుకోండి, విస్తరించి భూమిని నిండించి ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ దానిని లోపరుచుకొనుడి, ಅದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. సముద్రపు చేపలను, ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳನ್ನು, ఆకాశ పక్షులను, ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, భూమి మీద ప్రతి జీవిని, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಪ್ರತಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ఏలుడని ಆಳುರಿ ಎಂದು దేవుడు వారితో చెప్పెను. ದೇವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. వారిని ఆశీర్వదించి ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ మీరు ఫలించండి, ನೀವು ಫಲಿಸಿರಿ, మీరు అభివృద్ధి పొందండి, ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರಿ, మీరు విస్తరించండి, ನೀವು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ, మీరు లోపర్చుకోండి, ನೀವು ಆಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. జలచరాలైన ಜಲ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾದರೂ, నేల మీద పాకే ప్రతి పురుగైన, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಹುಳಗಳನ್ನು, ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులైనను, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ పక్షిಗಳನ್ನು, ಮೃಗಗಳನ್ನು ఇవన్నీ మీకు లోబడి ఉండాలి. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೊರೆತನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ఎవరిస్తాను గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. దేవుడు ఆదాముని ముందు నిలబెట్టుకున్నారు. ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡನು. ఆ ప్రక్కనే, ఆ పక్కದಲ್ಲಿಯೇ అవ్వను కూడా నిలబెట్టారు. ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. నిలబెట్టి వారిద్దరిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. చంద్రుని ఆశీర్వదించినట్టుగా, సూర్యుని ఆశీర్వదించినట్లుగా మనకు బైబిల్లో ఉండదు. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ఏముంటదంటే, ಏನಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, వారిద్దరిని ఆశీర్వదించి ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది, ನೀವು ಫಲಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, మీరు విస్తరించి మీరు లోపర్చుకోండి, ನೀವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. అంటే ఒక వ్యక్తి ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తి ఏమవుతాడంటే విస్తరిస్తాడు. ಒಬ್ಬ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತನು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. విస్తరించిన వ్యక్తికి అన్నీ అతనికి లోబడి ఉంటాయి. ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ఎలాగో చెప్తాను నేను. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ. ఇది వర్షాకాలం కాబట్టి, ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ఒక బీర గింజ, ಒಂದು ಬೀಜವು ఏదో మూల మట్టిలో అట్లా తవ్వి నాటాం దాన్ని, ಏదో ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ఒక 3 నెలలు అయ్యేసరికి, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ఆ ఏరియా అంతా కూడా పాకేస్తుంది, విస్తరిస్తుంది. ಆ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. 3 నెలల ముందు చిన్న గింజ, 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜವು, ఒక 3 నెలల తర్వాత ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ఆ ఏరియా అంతా పాకేసింది. ಆ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅದು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. అడుగున అడుగున బీరకాయలు ఉన్నాయి, ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀರಿಕಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. అలాగే ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ మన జీవితాల్లో కూడా, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ఒక వ్యక్తి ఆశీర్వదించబడ్డ వ్యక్తి విస్తరించాలి. ಒಬ್ಬ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. విస్తరించిన వ్యక్తికే అన్ని లోబడి ఉండాలి. ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು. మీకు ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. యోబును గురించి చెప్తాను. ఇందులో ಯೋಬನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యోబు ఆశీర్వదించబడ్డాడు, విస్తరించాడు. ఆయన ಯೋಬನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಆತನು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ఎలాగంటారా? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನುತ್ತೀರಾ? ఊజు దేశములో, ಊಜನ ದೇಶದಲ್ಲಿ అతనంటి శ్రీమంతుడు, భాగ్యవంతుడు, ఐశ్వర్యవంతుడు, పేరు కలిగిన వ్యక్తి మరొకడు లేడు. ಆತನಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೆಸರುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. అతనికి ఎద్దులు ఉన్నాయి, ಆತನಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳಿದ್ದವು, ఒంటెలు ఉన్నాయి, ಒಂಟೆಗಳಿದ್ದವು, గొర్రెలు ఉన్నాయి, ಕುರಿಗಳಿದ್ದವು, గాడిదలు ఉన్నాయి, ಕತ್ತೆಗಳು ಇದ್ದವು, ఐశ్వర్యం ఉంది, ಐಶ್ವರ್ಯವು ಇತ್ತು, పనివారు ఉన్నారు, ಕೆಲಸದವರು ಇದ್ದರು, 10 మంది పిల్లలు, 10 ಜನರು ಮಕ್ಕಳು. ఇంత ఉన్నా ಇಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ఆయన దేనికి లోబడలేదు. ಆತನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ. అగ్ని వచ్చి తన పశువులన్నీ తగలబెట్టేసింది. ಅಗ್ನಿ ಬಿದ್ದು ಆತನ ಪಶುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವು.
యోబు గారికి మనసు నొచ్చుకుంటే, ಯೋಬನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, నేను ఇంత భక్తి చేస్తున్నాను కదా, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, అక్కడ తగలబడిపోతుంటే దేవుడు ఏం చేస్తున్నట్టు, ಅಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ఇంత భక్తి చేశాను కదా, ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, 10 మంది పిల్లలు చనిపోతే దేవుడు ఏం చేస్తున్నట్టు, 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ, ఇంత భక్తి చేశాను కదా, ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, దేహంలో రోగం వస్తే ఏం చేస్తున్నట్టు ఆయన, ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಆತನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ఇంత భక్తి చేశాను కదా, ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, నా ఆస్తి అంతా శత్రువులు ఎత్తుకెళ్ళిపోతే దేవుడు ఏం చేస్తున్నట్టు, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, మనసులో బాధపడటం గాని, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವುದಾಗಲಿ, డబ్బు గాని, ఆస్తులు గాని, అంతస్తులు గాని అతను హృదయాన్ని లోపరుచుకోలేదు. ಹಣ, ಆಸೆ, ಅಂತಸ್ತು ಆತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. నేను చెప్పే మాట అర్థమవుతుందండి? ಹೇಳ್ತಿರೋಂತ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ. ఆయన దేవునికి, దేవుని సన్నిధికి దూరం కాలేదు. ಆತನು ದೇವರಿಗೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಆತನು ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ఆశీర్వదించబడ్డాడు కానీ ఏది ఆయన వశపరుచుకోలేదు. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ఇంకో మాట మీకు చెప్తాను వినండి. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ. ఒక చోట నేను ప్రభు సేవ చేస్తున్నప్పుడు, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಣ್ಣನವರು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ, భార్య భర్తలు మంచి ఆత్మీయులు ప్రతి శనివారం 5 గంటలకి మందిరానికి వచ్చేవారు. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶನಿವಾರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. మందిరం శుభ్రం చేసేవారు, బాత్రూమ్లు కడిగేవారు, చక్కగా ఆ రోజుల్లో గడ్డి చాపలు ఉండేవి, గడ్డి చాపలు వేసేవారు. ಮಂದಿರವನ್ನು ಶುಭ್ರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಚಾಪೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. 7 గంటల ప్రార్థనలో ఆత్మకూటంలో ఉండి, ఆ రాత్రి అక్కడ ఉండి, ఉదయకాల కాస్త సాంబార్ అన్నం వండి, ఆ పరిచర్య పాలు పంపులు పొందుతూ ఉండేవారు. ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆತ್ಮಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಊಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఒక రోజున ఆయన అన్నాడు, ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ಹೇಳಿದರು, ಅಣ್ಣ, ఈ కూలి పనులు చేయలేకపోతున్నాను, ಈ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, దేవుడు ఏదైనా ఒక పాత ఆటో ఇచ్చేటట్లుగా ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు. ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. నేను అన్నాను, వద్దన్న పాత ఆటోలు, ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಳೆ ಎಲೆಗಳು ಬೇಡ, ఎక్కడో చోట రిపేర్ వస్తుంది, మళ్ళీ నువ్వు ఇబ్బంది పడాలి, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರಿಪೇರಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಬ್ಬಂದಿ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, క్రొత్త ఆటో ఇచ్చేటట్టుగా ప్రార్థన చేద్దాం, ಹೊಸ ಆಟೋ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ప్రతి శనివారం ఆదివారం వస్తూ ఉండేవారు. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ರವಿವಾರ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఒక 3 నెలలు ప్రార్థన చేయించిన తర్వాత, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ వాళ్ళ మామయ్య గారిని దేవుడు దర్శించాడు. ಅವರ ಮಾಮನವರನ್ನು ದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. కూతుర్ని అల్లుడిని చూడడానికి ఇంటికి వచ్చి, ಮಗಳನ್ನು ಹಳೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದು, అబ్బాయి ఈ పొలం పనులు నువ్వేం చేస్తావు గానీ, ಈ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టుకుంటే నేను డబ్బు సహాయం చేస్తాను అన్నాడు. ಏನಾದರೂ ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. అప్పుడు ఈ అన్న అన్నాడంట, ಆಗ ಈ ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದರಂತೆ, నేను కొంచెం ఆటో కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను అన్నాడంట. ನಾನು ಒಂದು ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. సరే, ఆటోకి ఎంత ఖర్చు అవుద్దో అంతా నేను పెట్టుకుంటాను అన్నాడంట. ಸರಿ, ಆಟೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನಂತೆ. ఇంకా నాకు ఫోన్ చేశాడండి, సరే మందిరానికి రమ్మన్నాను, మందిరానికి వచ్చాడు, ప్రార్థన చేసి పంపించాను. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. మేము చిన్న ఆటో కొరకు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఆయనకి మంచి అప్పి ఆటో ఇచ్చాడండి. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಆಟೋಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಟೋವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ఇంచుమించు చిన్న ఆటోలు అయితే 4-5 కూర్చుంటారు, అప్పి ఆటో అయితే 15 మందిని ఎక్కించవచ్చు. ಚಿಕ್ಕ ಆಟೋ ಆದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಟೋ ಆದ್ರೆ 15 ಜನನ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. సరే, దేవుడు ఇచ్చాడు కదండి. ಸರಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ರೀ. ఒక 4 వారాలు, ಒಂದು 4 ವಾರಗಳು, శనివారం ఆదివారం దంపతులు ముచ్చటగా వస్తున్నారు. ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక 2 నెలలు అయిన తర్వాత 2 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ అక్కే కనపడుతుంది, అన్న కనపడతల. ಅಕ್ಕನವರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣನವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. శనివారం అయినా అక్కే, ఆదివారం అయినా అక్కే. ಶನಿವಾರ ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಕನವರೇ, ರವಿವಾರ ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಕನವರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అక్క, అన్నయ్యేడి? ಅಕ್ಕನವರೇ, ಅಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? అన్నయ్య బిజీగా ఉన్నాడు అన్నయ్య. ಅಣ್ಣನವರು ಬಹಳ ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರಣ್ಣ. ఎందుకని? ಯಾಕೆ? అయ్యా ఆశీర్వాదం అయ్యా, ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಯ್ಯ. సరే, సోమవారం నుంచి శనివారం ఆటో వేసుకోవచ్చు కదమ్మా, ఆదివారం చర్చికి రావచ్చు కదా అన్నాను. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಆಟೋ ನಡೆಸಬಹುದಲ್ಲ, ರವಿವಾರ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರಂತೆ. అదేదో మీరే చెప్పండి అన్న ఇంటికి వచ్చి. ಅದೇನು ನೀವೇ ಹೇಳಿರಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಂದರಂತೆ. నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి సాయంకాలం 5 అయినా మంచి ఏమండి 4 సినుకులు పడుతున్నాయి, వేడివేడిగా కాఫీ తాగుతున్నాడు అన్నయ్య గారు. ಮಳೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅಣ್ಣನವರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರು. నేను బైక్ వేసుకెళ్ళేసరికి నన్ను చూసి నిలబడి ఎదురు పరిగెత్తుకొచ్చాడు. ನಾನು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. అన్నయ్య,
ಅಣ್ಣನವರೇ, ఏంటి కనీసం 4 వారాల నుంచి చర్చలు కనపడతలేదు? ಏನು 4 ವಾರಗಳಿಂದ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ఏమీ లేనప్పుడేం ఎగిరెగిరేవు ప్రార్థన అని. ನೀವು ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ఆ శనివారం కూడా నువ్వే ముందుండేవాడివి, ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ನೀವೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ఆదివారం ఆరాధన నువ్వే ముందుండేవాడివి, ರವಿವಾರ ಆರಾಧನೆ ನೀನೇ ಮೊದಲನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ఆదివారం ఆరాధన అందరూ వెళ్ళిపోయినా కానీ నువ్వు వెళ్లకుండా అన్ని చక్కబెట్టి వెళ్ళేవాడివి. ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ఇప్పుడు ఏమైంది? ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? దేవుడు ఆశీర్వదించాడన్న. ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. అన్నా ಅಣ್ಣ, కొంత అప్పు తీర్చేశానన్న. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. సరే తీరిస్తే తీర్చావు, సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు నడుపుకో ఆటో, ఆదివారం చర్చకొచ్చి అన్న. ತೀರಿಸಿದೆ ಶನಿವಾರವರೆಗೂ ನೀ ಆಟೋ ನಡೆಸು, ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. అదేంటోగానన్న, ಅದೇನೋ ಅಣ್ಣ, దేవుడు కృపేమది, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಏನೋ ಅದು. ఆదివారమే కిరాయి బాగా వస్తుందన్న, ರವಿವಾರವೇ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ. ఈడప్పుడు ఎంత వస్తుంది అంటే, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ఎంతన్నా 500-600 వస్తుంది, 500-600 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ఆదివారం ఎంత వస్తుంది? ರವಿವಾರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1000 దాటుతుందన్న. 1000 దాటుతా ಇದೆ ಅಣ್ಣ. దేవుడు ఆశీర్వాదం కదా, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲವಾ? దేవుడు సన్నిధికి దూరం చేసేది ఆశీర్వాదం కాదు, దానికి లోబడుతున్నాం మనం. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ದೂರವಾಗುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. వద్దు, అట్లా చేయొద్దు, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ. సరే, నా బలవంతంగా నెక్స్ట్ ఆదివారం వచ్చాడండి, ನನ್ನ బలవంతವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ರವಿವಾರ ಬಂದನ್ರಿ. 2 ఆదివారాలు వచ్చి మళ్ళా 3 ఆదివారం మానేశాడు. 2 ರವಿವಾರ ಬಂದು ಮತ್ತು 3ನೇ ರವಿವಾರ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟನು. సరే మరలా వెళ్ళాను, ಮತ್ತೆ ಹೋದರು ಅಣ್ಣನವರು. నా ఫోర్స్ వల్ల మళ్ళా వచ్చాడు. ನನ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಂದನು. 2 వారాలు వచ్చి మళ్ళా 3వ వారం మానేశాడు. 2 ವಾರ ಬಂದು ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ఏమన్నా చిన్న పిల్లల ఏమన్నా సంకనేసుకుని తీసుకెళ్ళడానికి? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಲಗೈ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ పెద్ద ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. వయసు పద్దకి ఎక్కడ చెప్తాడు మనం? ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಯಾವ సరే, ರೀತಿಯಾಗಿ అక్క మాత్రం నమ్మకస్తురాలు కంటిన్యూగా వస్తుందండి. ಅಕ್ಕನವರು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಗಸ್ತಳ ತಪ್ಪದೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು. ఒక ఆదివారం నాడు మంచి కిరాయి వేసుకుని కర్నూలుకి వెళ్తున్నాడు అన్నయ్య. ಒಂದು ರವಿವಾರ ಒಳ್ಳೆ ಗಿರಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರ್ನೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣನವರು. అట్నుంచి ఒక లారీ అదుపు తప్పి ఈ ఆటో మీదకి వచ్చిందండి. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಲಾರಿ ಒಂದು ಅದು ತಪ್ಪಿ ಈ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ఆ ఆటో నుజ్జు అయిపోయింది. ఇతను ఎలా తప్పించుకున్నాడో కానీ కాలు ఇరిగిందండి. ಆಟೋ ನುಜ್ಜು ಆಯ್ತು. ಇತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಗೊತ್ತ, ಬಟ್ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. అది కూడా ఆదివారం ఆరాధనలో జరిగింది. ಅದು ಕೂಡ ರವಿವಾರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ఈ తల్లికి ఫోన్ వచ్చింది. ఇంకా మొత్తం మేము అంతా కలిసి, సంఘం అంతా కలిసి ఒక 10-20 మంది కలిసి ఆడవిడిగా కార్లు వేసుకుని మొత్తం మీద కర్నూలు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయాం. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಾರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. అన్నగారు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, కాలు కట్టేసేసారు, కాలు కూడా తగిలిచేశారు. అప్పుడే ಅಣ್ಣನವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఆటో నుజ్జు అయిపోయింది. ಆಟೋ ಅದು ನುಜ್ಜಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ఇంకా సందర్భంలో మనం ఏం మాట్లాడలేం కదండి. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತನಾಡುದಿಲ್ಲ. మాకందరు బాధ కలిగి అందరూ కాసేపు స్తోత్రాలు చెల్లించి ప్రార్థన చేసి వచ్చేసాం. ಬಾಧೆಯುಳ್ಳರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆವು. కొన్ని దినాలు అయిన తర్వాత ఆ ఆటోకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మంచి ఆటో మరలా ఇచ్చారు. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವಾದ ನಂತರ ಆಟೋಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಆಟೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರು. 5-6 నెలలు అన్నయ్య గారు మంచం మీద ఉన్నారు. 5-6 ತಿಂಗಳು ಅಣ್ಣನವರು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು. తర్వాత మళ్ళీ ఆదివారం ఆటో వేసుకుని వచ్చాడండి. ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ರವಿವಾರ ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. అన్నా వ్యాపారం లేదని అడిగాను. ಅಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲವ ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. సత్యం ఇంకా ఆదివారం చర్చి వదిలిపెట్టి అక్కడికి పోను నేను. ರವಿವಾರ ಚರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. అంటే దేవుడు ఆశీర్వదించాడు, కానీ ఆశీర్వాదానికి ఏమైపోయాడు? ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದನು. ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಆತನು ಏನಾದನು? దేవుడు ఏమన్నాడు? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాను, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೇನೆ, మీరు అభివృద్ధి పొంది విస్తరించండి, ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ ಎಂದು. సమస్తం మీకే లోబడాలి కానీ మీరు దేనికి లోబడకూడదు. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಆಧೀನರಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಧೀನರಾಗಬಾರದು. అవునా కదా? ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ? ఇప్పుడు అవ్వ ఎవరికి లోబడిపోయింది? ಈಗ ಅವ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ? ఒక ఆశీర్వాదం ఉంది, ಒಂದು ఆశీర్ವಾದ ಇದೆ, కానీ అపవాదికి లోబడ్డది. తర్వాత ఆమె మాటన్న భర్త లోబడ్డారు. ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోరు? ఏదోను తోటలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. ಅಪವಾದಿಗೆ ಆಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? ಏದೋನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. అందుకని దేవుని పెట్టారా? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, వాళ్ళు ఏదోను తోటలో ఉన్నప్పుడు ಅವರು ಏದೋನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ సింహం చూసి సింహమే వాళ్ళకి గడగడలాడేది. ಸಿಂಹವು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಸಿಂಹವೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇತ್ತು. టైగర్ ఇట్రా అంటే, ಓ ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ వచ్చినట్టుగా వచ్చింది. ఏంటంటే ನಾಯಿ ಬಂದಾಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು. లైన్ సింహం ఇట్రా అంటే ಆ ಸಿಂಹವೇ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ గడగడ వణుకుంటూ ఆదమల దగ్గరకు వస్తూ ఉండే. ಅದು ನಡುಗುತ್ತಾ ಆದಮನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ఏమండే ಏನ್ರಿ ఏనుగర్రా అంటే ಆನೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ఏనుగు వచ్చింది. ಆನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. అట్లా కూర్చుంటే దాని మీద ఎక్కువ కూర్చునేవారు. ಅದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చెట్టుకాయ కోసుకునేవారు.
ಗಿಡದ ಕಾಯಿಗಳು ಹರಿದುಕೊಳ್ತಾ అంటే ಇದ್ದಾರೆ. జలచరాలు గాని పక్షులు గాని మృగాలు గాని అన్ని వాళ్ళకు లోబడుతూనే ఉన్నాయి. ಜಲಚರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಧೀನರಾಗಿದ್ದವು. ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను వినండి. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. అంటే చాలా మంది ఆశీర్వదించబడ్డ తర్వాత దేనికో దానికి బానిస అయిపోయి మనిషి దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారు. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳಪಟ್ಟು ದೇವರಿಂದ ಅವರು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు అబ్రాం గారి గురించి చెప్తాను వినండి. ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿರಿ. 17వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. అక్కడ ఏమన్నదంటే ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ అబ్రహాం గారు వయసు 99 సంవత్సరాలు. ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಯಸ್ಸು 99 ವರ್ಷಗಳು. ఉందా లేదా? 99 సంవత్సరాల వయసు. 99 ವರ್ಷ. దేవుడు ఆయన పిలిచేసరికి 75 సంవత్సరాలు. ದೇವರ ಆತನನ್ನು ಕರೆದಾಗ 75 ವರ್ಷಗಳು. అంటే 25 సంవత్సరాల వయసు అండి. ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷಗಳು ವಯಸ್ಸು ರೀ. దేవునితో ఉన్న బంధమైన అనుబంధమైన సావాసమైన ఆత్మీయతైన దేవునితో కలిసి జీవితం ఎంత? 25 సంవత్సరాలు. ಆತನ ಅನುಬಂಧವು ಆತ್ಮೀಯತೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳೆಂದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳು. ఈ 25 సంవత్సరాలు దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు గాని ఒకే ఒక్క మగ బిడ్డను మాత్రం ఇవ్వలేదు. 25 ವರ್ಷಗಳು ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ. కొంచెం అబ్రాం గారికి బాధ కలగాలి. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ఏ బాధ? ಯಾವ ಬಾಧೆ? అయ్యా 25 సంవత్సరాల నుంచి నేను నా భార్య నీతో నడుస్తున్నాం. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మమ్మల్ని గ్రామాలు తిప్పుతున్నారు. ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. దేశాలు తిప్పుతున్నారు. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಶಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మా ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తులకి పెళ్లిళ్ళై పిల్లలు పుడుతున్నారు. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇವೆ. ఇరుగు పొరుగు వారికి పిల్లలు ఉన్నారు. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 25 సంవత్సరాలు నీతో జీవిస్తుంటే 25 ವರ್ಷಗಳು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నాకు ఒక్క కొడుకునివ్వలేదు అని, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ఆయన భక్తి చేయటం మానలేదు. ಆತನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ప్రార్థన చేయటం మానలేదు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. దేవుని సన్నిధిలో గడపటం మానలేదు. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. దేవునితో నడవటం మానలేదు. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. అంటే అబ్రాము గారి యొక్క భక్తిలో తనకి దేవుడు ఒక్కటి అడిగితే అది ఇవ్వకపోయినా మనస్సులో బాధపడి దేవునికి దూరం కాల. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಆತನು ಕೇಳಿದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಧಪಟ್ಟು ದೇವರಿಂದ ಆತನು ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ఇక్కడ వాక్యం వింటున్న మీ జీవితాల్లో కూడా, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ఒకవేళ నువ్వు ఆశీర్వదించబడ్డ వ్యక్తివే, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಆಶೀರ್వదించబడ్డ వ్యక్తియే, కానీ ఫలానది నీకు ఇవ్వలేదు, ఫలానది చేయలేదని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు మనసులో నొచ్చుకుని దేవునికి దూరం కావద్దు. ಇಂಥದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಬಾರದು. మన భక్తిని విడిచిపెట్టకూడదు. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. దేవునితో ఉన్న బంధం సావాసాన్ని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకూడదు. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡಬಾರದು. కానీ మనం విస్తరించాలి. ಆದರೆ ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. మీరందరూ ఆశీర్వదించబడునుగాక. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ఈ టైపులో కాదు, ఆ టైపులో ఎత్తండి. ఒక చేత ఒక ఆశీర్వాదం అవుద్ది, రెండెత్తితే 2 ఆశీర్వాదం. మీరందరూ ఆశీర్వదించబడునుగాక. ఆమేన్. విస్తరించునుగాక. ఆమేన్. లోకం మిమ్మల్ని లోపరచకుండా అవే మీకు లోబడి ఉండునుగాక. లోబడి ఉండునుగాక. లోబడి ఉండునుగాక. సరే, మనం ఎందులో విస్తరించాలి? ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು? నేను చెప్పాను కదండి, ఒక పాదు ఒక విత్తనం నాటితే ఆ ఏరియా అంతా విస్తరిస్తుందని. ಅದೊಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. మనం విస్తరించాలి. ನಾವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. నా ద్వారాగా విస్తరించాలి, మీ ద్వారాగా విస్తరించాలి. ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ఏం విస్తరించాలో ఒక 4 లేక 3 విషయాలు చక్కగా దేవుని వాక్యంలోంచి మనం అందరూ ధ్యానం చేసుకుందాం. ಯಾವುದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು 3 ಅಥವಾ 4 ವಚನಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. దేవుని పెట్టారా? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, చూద్దామా? ನೋಡೋಣವಾ? ఆదికాండం 22వ అధ్యాయం 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17వ వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను, మీరు అందరూ చూసుకోండి. 17ನೇ ವಚನವನ್ನು ಅಣ್ಣವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ఆకాశ నక్షత్రవలెను, ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ, సముద్ర తీరమందలి ఇసుకవలెను, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಉಸುಕಿನಂತೆಯೂ, నీ సంతానమును, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು నిత్యముగా ನಿತ್ಯವಾಗಿ విస్తరింపచేసేదను. ವಿಸ್ತರಿಸುವೆನು.
ఏం విస్తరించాలంటే ಏನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಂತೆ నీ సంతానము విస్తరించాలి. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ఎవరితో చెప్తున్నారు దేవుడి మాట? ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಈ ಮಾತನ್ನು? అబ్రాహాముతో చెప్తున్నారు. ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. విశ్వాసానికి ఏమండి పితరుడు అయిన, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತ, విశ్వాసులకు అందరికీ తండ్రి అయిన అబ్రహాముకి దేవుడి మాట చెప్తున్నారు. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నీ సంతానము విస్తరించునుగాక. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಲಿ. మీకు ప్రతిది కూడా అర్థమయ్యేట్లుగా వివరించుకుంటూ వస్తాను. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. గమనించండి. ಗಮನಿಸಿರಿ. అబ్రాహాము గారికి పిల్లలు లేరు. ಅಬ್ರಹಾಮನವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. శారా తల్లి తొందరపడి, ಶಹರ ತಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟು తన ఇంట్లో పనిచేస్తున్న పని మనిషిని భర్తకి భారీగా ఇచ్చారు. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವಳಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ఆమె గర్భవతి కుమార్ని కన్నది. ఆయన పేరు ఏం పేరు? ಆಕೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದಳು. ಆ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು? ఇస్మాయేలు. ಇಸ್ಮಾಯಿಲನು. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఇస్మాయేలు నీ సంతానం కాదు, ಇಸ್ಮಾಯಿಲನು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವಲ್ಲ, వాడు శరీర సంబంధమైన పుట్టినవాడు, ಆತನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತವನು. నీకిచ్చే సంతానం ఆత్మ సంబంధమైనది. ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಂತಾನವು ಅದು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು. అప్పుడు దేవుడు చాలా కాలం అయిన తర్వాత ఎవరిని ఇచ్చాడంటే ఇస్సాకునిచ్చాడు. ಆಗ ದೇವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು? ಇಸಾಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ఇస్సాకునిచ్చాడు. ಇಸಾಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ఇప్పుడు అబ్రాహాం గారికి ఒకే ఒక్క కొడుకు ఎవరు చెప్పండి? ಈಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ఇస్సాకు. ಇಸಾಕನು. ఇప్పుడు దేవుడు ఏమన్నారు? నీ సంతానమును విస్తరింపజేస్తానన్నాడు. ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు ఆయన సంతానం ఎవరు? ఇస్సాకు. ಈಗ ಆತನ ಸಂತಾನ ಯಾರು? ಇಸಾಕನು. ఇప్పుడు ఇస్సాకు పెళ్ళయింది. ಈಗ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ఇప్పుడు ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ఒక కొడుకు ఎవరు? ಒಬ್ಬ మగನು ಯಾರು? చెప్పాలి అందరూ. ఎవరు చెప్పాలి? మగపిల్లలు చెప్పాలి. ప్రభు ఎవరు? యాషావు. ఓకే. రెండో కొడుకు యాకోబు. ఇప్పుడు ఇస్సాకు ఎంతమంది కొడుకులు? ಇಸಾಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ఇద్దరు కొడుకులు. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ఇప్పుడు యాషోవును పక్కన పెట్టేయండి. ಈಗ ಯಾಶವನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿರಿ. ఇప్పుడు ఇస్సాకి ఒక కొడుకున్నారు. ఆ కొడుకు ఎవరంటే యాకోబు. ಈಗ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಗನು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನು. యాకోబుకు పెళ్ళయింది. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ఇప్పుడు ఆయనకి 12 మంది కొడుకులు, ఒక్క కూతురు. ಈಗ ಆತನಿಗೆ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. మీరు గమనించండి. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. ఈ 12 మంది ఒక కూతురు, మొత్తం మీద వీళ్ళ సంతానం ఎంత అయ్యారంటే 75 అయ్యారు. ಈ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಜನ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 75 ಜನ. అబ్రాము ఒక్కనే కన్నాడు ఇస్సాకు. ಅಬ್ರಾಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಡ್ದನು ಇಸಾಕನನ್ನು. ఇస్సాకు ఇద్దరిని కన్నప్పటికీ దేవుడు ఒక్కరిని ప్రత్యేకించుకున్నారు, యాకోబుని. ಇಸಾಕನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಡೆದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. ಆತನು ಯಾಕಂದ್ರೆ యాకోబు గర్భములోంచి ఇంచుమించు 12 మంది కొడుకులు, ఒక కూతురు వచ్చారు. ಯಾಕೋಬನ ಗರ್ಭದಿಂದ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಳು. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిపితే ఇంచుమించు కానానులో 71 ఉన్నారు. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಕಾನಾನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 70 ಜನರಿದ್ದರು. ఎంతమంది చెప్పండి? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳಿರಿ? ఎంతమంది? 71 మంది. 71 ಜನರು. ఇప్పుడు ఐగుప్తులనంట, ఐగుప్తు అంటే మనం ఉబ్బులి అనుకుందాం. ಈಗ ಐಗುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ఉబ్బులిలో ఎంత మంది ఉన్నారో అంతమంది ఐగుప్తి ప్రజలు ఉన్నారు. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐಗುಪ್ತಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు గమనించండి. ಈಗ ಗಮನಿಸಿರಿ. అదే ఐగుప్తులో యేసేపు ఉన్నాడు. ಅದೇ ಐಗುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಷೋಬನು. యేసేపు ఎవరి సంతానం? ಯೇಷೋಬನು ಯಾರ సంతానವು? యాకోబు సంతానమా? ಯಾಕೋಬು ಸಂತಾನವೇ. ఇప్పుడు యేసేకు పుట్టిన పిల్లలు ఎవరి సంతానం? ಈಗ ಯೇಷೋಬನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಸಂತಾನವು? యాకోబు సంతానమేనా? ಯಾಕೋಬನ ಸಂತಾನವಲ್ಲವೇ? ఇప్పుడు యేసేపు భార్య ఎవరు? ಈಗ ಯೇಷೋಬನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು? ఇప్పుడు పెళ్లి కాకముందు వచ్చి తల్లిదండ్రుల ఇంటి పేరు ఉంటది. ಮದುವೆ ಆಗದ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ఇప్పుడు యేసేపుకి భార్య అయిన తర్వాత ఆ సహోదరి, తన భార్య ఇంటి పేరు మారిపోద్ది. ಈಗ ಯೇಸಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುವ. అంటే యేసేపు యొక్క భార్య కూడా ఎవరి సంతానంలోకి వచ్చింది? ಯೇಸಬನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಯಾರ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಳು? అంటే ఇక్కడ ఒక నలుగురు, ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನರು. వాళ్ళు ఎంతమంది? ಅವರೆಷ್ಟು ಜನ? 71 మంది. 71 ಜನ. ఇప్పుడు 71 ఈ నలుగురు 75 మంది ఎక్కడికి వచ్చారంటే ఐగుప్తులోకి వచ్చారు. ಈಗ 75 ಜನರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಐಗುಪ್ತಿಗೆ ಬಂದರು. ఒక మాట మనం ఉన్నామండి.
ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి 75 అనుకుందాం. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 75 ಜನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ఐగుప్తుల ప్రజలందరూ కలిసి లక్షల మంది ఉన్నారు. ಐಗುಪ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. అయితేనంట ಆದರೆ ಅಂತೆ అబ్రాము సంతానం విస్తరించిందంట. ಅಬ್ರಾಮನ ಸಂತಾನವು ಅದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿತು. చూద్దామా? ನೋಡೋಣವಾ? నిర్గమకాండ 1:5 ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ రాసుకోండి, ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. అలాగే ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ అపోస్తుల కార్యం 7వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. ఒక చోట 70 మంది అని ఉంటది, ಒಂದು ಕಡೆ 70 ಜನ ಇರ್ತದೆ, ఒక చోట 75 మంది అని ఉంటది. ಒಂದು ಕಡೆ 75 ಜನ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ఇప్పుడు తలపైకి ఎత్తండి. ಈಗ ತಲೆನ ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ. పరో అంట ಫರೋನಂತೆ ఓ రోజున రథం మీద ಒಂದು ದಿನ ರಥದ ಮೇಲೆ ఆ ఊర్లోకి వచ్చాడంట. ಆ ಊರಿನೊಳಗೆ ಬಂದನಂತೆ. ఎక్కడ చూసిన గుట్ల అంత ఇశ్రాయేల్ ప్రజలే ఉన్నారంట. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ గుట్ల అంత అంటే ఉప్పులి అంత గుట్ల అంత ఇశ్రాయేల్ ప్రజలేనంట. ಹುಬ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರಂತೆ. పరువుకు భయం వేసిందంట. ಫರೋನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ఓరి బాబోయ్, ఒక 20 సంవత్సరాల కిందట, ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ఓ 30 సంవత్సరాల కిందట, ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ఇక్కడ ఒక నలుగురు, అక్కడ ఒక 71 మంది వచ్చారు. ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 70 ಜನ ಬಂದರು. ఐగుప్తు ప్రజల కంటే వీళ్ళు బాగా విస్తరించిపోయారే. ಐಗುಪ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. అచ్చుద్దమా నిర్గమకాండం ಅದು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 1వ అధ్యాయం 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9వ వాక్యం నుంచి మీరు అందరూ చూడండి, నేను చదువుతాను. 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. అతడు తన జనులతో ఎట్లైనను పరో, ಅವರು ತನ್ನ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದನು ಫರೋಹನು, ఇదిగో ನೋಡಿರಿ, ఇశ్రాయేలు సంతతి అయిన ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಂತತಿಯು ఈ జనము, ಈ ಜನರು మనకంటే విస్తారముగాను, ನಮಗಿಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ನಮಗಿಂತ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು బలిష్ఠులుగాను ఉన్నది. ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. వారు విస్తరింపకుండానట్లు ಅವರು ವಿಸ್ತರಿಸದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ మనము వారి ఎడల కుయుక్తిగా జరిగించుదము. ನಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುಕೊಳ್ಳೋಣ. రండి, ಬನ್ನಿರಿ. లేని ఎడల ಇಲ್ಲವಾದರೆ యుద్ధము కలుగునప్పుడు కూడా ಯುದ್ಧ ಉಂಟಾದಾಗ మన శత్రువులతో చేరి, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, మనకు విరోధంగా యుద్ధము చేసి ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ఈ ಮಾಡಿ దేశములోండి వెళ్ళిపోదురేమో ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೇನೋ అనిను ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. కాబట్టి ಆದ್ದರಿಂದ వారిని మీద వెట్టి భారములో వారిని శ్రమ పెట్టుటకు, ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಭಾರವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಶ್ರಮಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ వెట్టి పనులు చేయించి ಅವರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ అధికారులు వారి మీద నియమింపగా, ಅಧಿಕಾರಿನ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದಾಗ వారు ఫరో కొరకు ధాన్యములను నిలవ చేయింపగా, ಅವರು ಫರೋನಿಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇಕರಿಸುವ వారు ಹಾಗೆ, ఫరో కొరకు ధాన్యములను నిలవ చేయగా, ಅವರು ಫರೋನಿಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ. 12వ వాక్యం చూడండి. అయినను ಆದರೂ ఐగుప్తులు వారిని శ్రమ పెట్టిన కొలది ಐಗುಪ್ತರ ಅವರನ್ನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ వారు విస్తరించి ప్రబలరి గనుక, ಅವರು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಬಲರಾದರು. చూడండి, తలపైకి ఎత్తండి. అంటే పరో అంటే ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అనుకుందాం. ಫರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ప్రధానమంత్రి ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఏం చేయాలి? ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ఏం ಮಾಡಬೇಕು? మన ఐగుప్తుల కంటే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు బాగా విస్తరించిపోయారే. ನಮ್ಮ ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. అంటే పరో అంటే తండ్రి స్థానంలో ఉండాలి. ಫರೋ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. సరే, మంచిదే కదని సంతోషపడాలి, ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. పరో ఏం చేశారంటే, ಫರೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చేశారంటే, ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ప్రధానమంత్రి ఏం చేశారంటే, ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, వీళ్ళందరినీ మనం అణిచేయాలి, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೋಬೇಕು, వీళ్ళు విస్తరించకూడదు, ಇವರು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬಾರದು అని ఎంత బాధ పెట్టినంట వాళ్ళందరూ విస్తరించారంట. కొట్టండి గట్టిగా. ಬಾಧೆ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡರಂತೆ. అంటే ಅಂದರೆ 75 మంది ఐగుప్తుల ప్రజలను మించిపోయారు. 75 ಜನ ಐಗುಪ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮಿಂಚಿ ಹೋದರು. అర్థమైందండి? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ అలాగే ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ఇది కూడా నీకు వర్తించునుగాక, ಇದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವರ್ಧಿಸಲಿ, ఇది కూడా నాకు వర్తించునుగాక. ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ವರ್ಧಿಸಲಿ. అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పే మాట ఏంటంటే, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, నీకు శరీర సంబంధమైన సంతతి ఉంది, ನಿನಗೆ ಶರೀರವಾದ ಸಂತತಿ ಇದೆ. ఇప్పుడు నేనున్నానండి, ಈಗ ಅಣ್ಣನವರಿದ್ದಾರೆ. మా అమ్మకైనా మా నాన్నకైనా నేను శరీర సంబంధమైన సంతానం. నేను ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಲು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಾಗಲು ನಾನು ಶರೀರವಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. మీకు కూడా, మీకు కూతురైనా కొడుకులైనా ఇది కూడా శరీర సంబంధమైన సంతానమే. ನಿಮಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಅವರು ಕೂಡ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂತತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. అయితే ಆದರೆ
దేవుని బిడ్డలైన మనకు ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ఆత్మ సంబంధమైన సంతానము నీ ద్వారాగా విస్తరించాలి. ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂತಾನವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. గుర్తుపెట్టుకోండి, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. బాప్త్యం తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, బల్ల తీసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు, ಕರ್ತನ ಬೋಧನೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, బైబిల్ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్కరు, ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ప్రార్థన మందిరానికి వెళ్తున్న తల్లైనా తండ్రైనా చెల్లైనా అన్నయ్య అయినా తండ్రి అయినా ఎవరైనా కానీ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాడు. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి 3 పూటలు తింటున్నావు. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి రోజు సంతోషంగా ఉండగలుగుతున్నావు. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದಿನಾಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి ప్రయాణాల్లో రాకపోకల్లో కాపుదలు అనుభవిస్తున్నాం. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి తిన్నది అరుగుతుంది, రాత్రి పడుకుంటే నిద్ర పడుతుంది. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರೆ ತಿಂದದ್ದು ಅದು ಕರಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి ఎవరికి పని లేకపోయినా దేవునికి పని ఇస్తున్నాడు. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి ఎవరికి సంతోషం లేకపోయినా నీకు సంతోషం ఉంటుంది. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ఎవరికి సమాధానం లేకపోయినా నీ ఇంట్లో సమాధానం ఉంటుంది. ಯಾರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. అయితే దేవుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే, ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, నీ ద్వారాగా నా ద్వారాగా ఆత్మ సంబంధమైన సంతానము విస్తరించునుగాక. ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂತಾನ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಲಿ. నేను ప్రారంభంలో ఓ ప్రార్థన మందిరానికి వెళ్ళాను. ಅಣ್ಣನವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. మన చర్చి కాదు, వేరే ప్రార్థన మందిరానికి వెళ్ళాను. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. అక్కడున్న ఒక తండ్రి నన్ను పిలిచి, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯವರು ಅಣ್ಣನವನ್ನು ಕರೆದು, అబ్బాయి ఏం పేరు నీ పేరు? ಏನು ಹೆಸರು ಏನದು? నా పేరండి నికోదేమ అండి. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಕೋದೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. నికోదేమ? ನಿಕೋದೇಮನ? అవునండి నికోదేమ. ಹೌದು, ನಿಕೋದೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ఓకే. అంత ముందు పేరు? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೆಸರು? నా పేరు మల్లేశ్వరరావు అండి. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. అంటే మీరు విగ్రహారాధకులా? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವರ? అవునండి, విగ్రహారాధన. ಹೌದ್ರಿ, ನಾವು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವ. ఎలా రక్షించబడ్డా? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ఏమండి, ಏನ್ರಿ? ఒక క్రైస్తవుల అబ్బాయి, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರ ఆ అన్నయ్య నాకు సువార్త చెప్పాడు. ಅಣ್ಣನವರು ನಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ఆ అన్నయ్య నన్ను చర్చికి తీసుకెళ్లాడు. ಅಣ್ಣನವರು ನನಗೆ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ఆయన ద్వారాగా రక్షించబడ్డా. ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣೆ. ఇప్పుడు నేను ఎవరి సంతానము? ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಯಾರ ಸಂತಾನವು? ఎవరి సంతానము? ಯಾರ ಸಂತಾನವು? అన్న ద్వారాగా రక్షించబడ్డాను, ఆ వ్యక్తి సంతానం అన్నమాట. ಅಣ್ಣನವರ ಮುಖಾಂತರ రక్షಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ఆ వ్యక్ತಿಯ సంతానం. ఇప్పుడు కొంతమంది నేను అడుగుతూ ఉంటాను, ಕೆಲವು ಜನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ అంటే నేను కొత్తగా ఏదైనా సంఘానికి వెళ్ళినప్పుడు, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಭೆಗೆ ಹೋದಾಗ, విజిటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಣ್ಣವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, మీరు ఎప్పుడు రక్షించబడ్డారు? ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ మీరు ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ఎప్పుడు నుంచి చర్చకు వస్తున్నారు? ನೀವು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? అంటే మొత్తం మీద ఎవరి ద్వారాగా రక్షించబడిన మనకు ఒక సంతానం తయారవుతుందా లేదా? ನಾವು ಯಾರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂತಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಾ? ఆమేన్. ಆಮೇನ್. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ, ప్రభు నన్ను ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చారు. ಕರ್ತನವರ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. తీసుకొచ్చినప్పుడు మనకు ఒక చిన్న ప్రార్థన మందిరం. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ఇప్పుడు ಮಂದಿರ. బల్లారాధనకు సంతానం విస్తరించిందా లేదా? ಈಗ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ నేను ಸಂತಾನ చెప్పేది మీకు ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲ? విస్తరించిందా లేదా? ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾ? అంటే ఈ రోజున నా ద్వారాగా ఆత్మ సంబంధమైన ఆత్మలు ఎప్పుడైతే రక్షించబడతాయో అది విస్తరించినట్టు. ಈಗ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗೆ. మీరు గమనించండి, ఇక్కడ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ నేనేదో భక్తి చేస్తున్నానులే, నేనేదో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నానులే, ఏదో దేవుడు నాకు ఇస్తున్నాడులే, కాలం గడిపోతుంది అనుకోవద్దు. ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಕಾಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ నిన్ను ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. దేవుడు దీవించాడు, అయితే నీ ద్వారాగా కొన్ని ఆత్మలు రక్షించబడితే నీ సంతానం కూడా విస్తరించాలి. ದೇವರನ್ನು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. యేసన్న గారు ఉన్నారు, ಯೇಸನವರಿದ್ದಾರೆ. నెల్లూరు నడుబొడ్డు నుంచి దేవుడు ఆయన్ని తీసుకుని వచ్చారు. ನೆಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు మేము ఉన్నామండి. ಈಗ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. మినిస్ట్రీలో కనీసం ఒక 1500 మంది సేవకులు ఉన్నారు అంటే ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500 ಜನ ಸೇವಕರು ఆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ సంతానం కన్నది ఎవరు చెప్పండి? ಆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿರಿ? ఎవరు చెప్పండి? ಯಾರು ಹೇಳಿರಿ? యేసన్న గారు లేదా? ಯೇಸನವರು. యేసన్న గారు అనేకమైన సంఘాలు కట్టారంటే ఆ సంతానం ఎవరి సంతానం అంటారు? ಯೇಸನವರು ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ఇప్పుడు మనం కలిపితే నువ్వు ఏ సంఘమో ఏ సావాసో ఏ మినిస్ట్రీ అంటే మీరేం చెప్తారు? ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು చెప్పండి గట్టిగా. ಸಭೆಯವರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? చెప్పండి. అంటే ఓసన్న సంతానం, ఆమేన్. ಅಂದ್ರೆ ಓಸನ್ನ సంతానವು. అలాగే ఓసన్న సంతానం ఎట్లాగో, లేక ఆత్మ సంబంధమైన జానుభవ సంతానం ఎట్లాగో, నీ ద్వారాగా కూడా సంఘములో సంతానం విస్తరించునగాక. నిన్న ఏ సంతానం?
ఆత్మ ఆత్మ సంబంధమైన సంతానం నీ ద్వారా విస్తరించునుగాక. ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂತಾನ ನಿನ್ನಿಂದ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಲಿ. నేను నేకర్ నగరంలో ఏమనుకోవద్దు, ನೇಕರ್ನವರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. నేను ఎల్లుడు కొత్తలో ನಾನು ಹೋದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ అక్క అన్న ఉన్నారు, చుట్టూ నలుగురు ఉన్నారు. ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಲೂ 4 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. నేనేమనుకున్నానంటే చాక్లెట్లు తీసుకెళ్ళానండి. ಅಣ್ಣನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. సరే ఈ పిల్లలు చాక్లెట్లకు వచ్చారేమో అనుకున్నా. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಾರಂತೆ. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ వీడు పెద్దోడన్నా, ಇವನು ದೊಡ್ಡವನಣ್ಣ. ఏ పెద్దోడు? ಏನ್ ದೊಡ್ಡವನು? నా కొడుకే. ఓకే ప్రార్థన. ನನ್ನ ಮಗನೇ. వీడు రెండోవాడన్నా. ಇವನು ಎರಡನೇವನಣ್ಣ. నా కొడుకే. ఓకే. ನನ್ನ ಮಗನೇ. వీడు మూడోవాడన్నా. ಇವರು ಮೂರನೇವರಣ್ಣ. నా కొడుకే. ಇವರು ನನ್ನ ಮಗನೇ. ఈ అమ్మాయి నాలుగోదన్నా. ಈ ಹುಡುಗಿ 4ನೇವಳು. ఎవరు పాప? మా కూతురే. ನನ್ನ ಮಗಳೇ. ఈ నలుగురేనా ఇంకా ఉన్నారు? ఇంకెద్దరు ఉన్నారన్నా. ಇಲ್ಲೂ 4 ಜನರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ఏ ఇంటికి పోయినా 5 6 అన్ని ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು 5 ಜನ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. అంటే ఒక పక్క నాకు సంతోషమే, ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ. అంటే ఆ ఇంటిలో ఆ భార్య భర్తలతో ఆ పిల్లలు ఉంటూ ఎంత కలకల్ల ఉంటుందో, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, అలాగే రక్షించబడ్డ నీ ద్వారాగా కూడా సంఘములో ఆత్మలు చేర్చబడితే అది నీ సంతానం విస్తరించాలి. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂತಾನವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡರೆ గుర్తుపెట్టుకోండి, నీ భక్తి నీతో ఆగిపోకూడదు. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು నీ రక్షణ నీతో ఆగిపోకూడదు. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಬಾರದು. నీ జీవితం నీతో ఆగిపోకూడదు. నిన్న జీవితం నిన్నొಟ್ಟಿಗೆ ముగిదు ಹೋಗಬಾರದು. ఆశీర్వదించబడ్డావు, ఆశీర్వదించబట్టిದ್ದೀరా. కానీ నీ ద్వారాగా కూడా సంఘములకు ఆత్మలు చేర్చబడితే అది విస్తరింపచేసి ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. మొన్న అన్నోళ్ళు అమెరికాకి వెళ్ళారు కదండి. అన్ననವರು మొన్న అమెరికా ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರೀ. అక్కడున్న సంఘ కాపర్లకు అందరికి భయం వేసి ఎవరు సహకరించలేదంట. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದ್ದ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡು ಯಾರು ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. కొంతమంది సహకరించారు, ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. తీరా కనుక్కుంటే ಅದು ಏನಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ, ఓసన్న వాళ్ళు ఆంధ్రను వదిలిపెట్టలేదు, కర్ణాటకను వదిలిపెట్టలేదు, తమిళనాడు వదిలిపెట్టలేదు, మహారాష్ట్ర వదిలిపెట్టలేదు, పశ్చిమ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఏంటి ఎక్కడ వదిలిపెట్టలేదు, ఆఖరికి అమెరికా కూడా వచ్చారా? ఓసన్న ನಮ್ಮ మినిస్టర్ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ అమెరికా కూడా వచ్చారా? ఇంకా మన సంఘాలను ఎత్తుకున్నట్టే. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು భయపడి వాళ్ళు ఎవరు రాలేదంట. ಅಂತ ಎದುರು ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. అప్పుడు పిలిచిన అన్న ఎవరైతే పిలిచారో అన్నగారు అన్నోళ్ళకి చెప్తే, ಯಾರು ಅಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಾರ ಅವರು అన్నోళ్ళు అనుకున్నారంట, ఓహో మన సంతానం అంటే వాళ్ళకు కూడా భయం వేసింది అని. ನಮ್ಮ ಸಂತಾನವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಯ ಉಂಟು. ఇశ్రాయేలు సంతానం బట్టి ఎవరు భయపడ్డారు? ఇశ్రాయేల్ సంతానం ಹಿಡಿದು ఫరో భయపడ్డాడా లేదా? ఫరోను ఎదిరిదనో ఇಲ್ಲವಾ? అలాగే నీ సంతానం ప్రభువులో విస్తరించునుగాక. అదే ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ సమరయ స్త్రీ ఉందండి, సమరయ స్త్రీ ఇದ್ದಾಳೆ, ఆమె రక్షించబడ్డది. ఆಕೆ రక్షించబట్టಳು. సమరయులందరిని ఆమె ఎవరి దగ్గర తీసుకొచ్చింది? సమరయులు ಎಲ್ಲರನ್ನು ఆಕೆ ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು యేసయ్య దగ్గర తీసుకొచ్చింది. యేసువిನ బಳಿಗೆ ಕರೆತಾಳೆ. ఇప్పుడు ఆ ఊరోళ్ళని అడిగితే కనుక నేను సమరయ స్త్రీగా చర్చకొచ్చాను అంటారు. ఆ ఊరిನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಮರಯ ಸ್ತ್ರೀ, ఆ తల్లి త్వరగా రక్షించబడ్డానంటారు. ఆ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ఆ తల్లి త్వరగా ప్రభు నమ్ముకున్నానంటారు. ఆ ತಾಯಿ ముఖాంತರ కర్తను ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ఆ ఘనత నీకును కలుగునుగాక. ఆ ఘనత నిಮಗೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಲಿ. ఆ ఆశీర్వాదం నీకు కలుగునుగాక. ఆ ఆశీర్వాదం ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. పెట్టుకోండి, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. భక్తి అనేది, భక్తి ఎన్ನುವುದು నీవు అనేకులు రక్షించేటట్టుగా ఉండాలి. ನೀವು అನೇకರಿಗೆ రక్షಣೆ ಹೊಂದುವ. చాలా మంది భక్తి చేస్తున్నారు, ಬಹಳ ಜನರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ఆ ಇದ್ದಾರೆ. భక్తి తిండి కొరక. ఆ భక్తి తిನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. లోకంలో ఎంతమంది లేదు డబ్బు లేదు, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲ. లోకంలో మనకంటే వైభోగాన్ని అనిపించేవాళ్ళు ఉన్నారు, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. కానీ నీవు చేసే భక్తి, నేను చేసే భక్తి, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಭಕ್ತಿ, ನಾನು ಮಾಡೋ కృతజ్ఞత ಭಕ್ತಿ, అనేది మనకు ఉండాలి. ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ఏంటా ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. కృతజ్ఞత అంటే? ಯಾವುದಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ? ఈ రోజు ఇలా ఉన్నానంటే దేవుని కృపే కదా. ಈ ದಿನ ನಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ నా ದೇವರ ಕೃಪೆ. ద్వారా కూడా ఆత్మ సంబంధమైన సంతానం విస్తరించాలి. ఒక రోజున దేవుని ఎదుట నాతో పాటు ఆ సంతానం కూడా కనపడాలి. చేతుల పైకి ఎత్తి గట్టిగా ఆమేనందాం. ఆమేన్. అడగట్టిగా చప్పట్లు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. వచ్చే సంవత్సరానికి నీ ద్వారా ఒక్కొక్కరు ద్వారా 10 మంది ఈ మందిరంలో ఉండాలంతే. ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ గుర్తుపెట్టుకో, ಮುಖಾಂತರ టార్గెట్ పెట్టుకోండి మీరు. నేను ఏ విధమైన చేతనైనా సంవత్సరానికైనా ఒక 3-4 రక్షించాలి. ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು 3-4 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ఒక 3-4 ప్రభు వైపు తిప్పాలి. ಒಬ್ಬ 3 ಜನರಾದ್ರೂ 4 ಜನರು ಕರ್ತನ ಕಡೆ వారికి ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. బాప్తిసాలు ఇప్పించాలి. ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. వాళ్ళు దేవునిలో స్థిరపరచాలి. ಅವರನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು. రేపు పొద్దున పరలోకంలో ప్రభు దగ్గర నిలబడితే నేను గర్వంగా చెప్పుకోవాలి, నేను కూడా నీ కొరకు అనేకమైన ఆత్మలు ನಾಳೆ సంపాదించాను. ಕರ್ತನ ಬಳಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾವು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು. అలాగా నీ సంతానము విస్తరించునుగాక. ಆಮೆನ್.
రెండోది ఏం విస్తరించాలి? ಎರಡನೇದು ಏನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು? నిర్గమకాండం 7వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನವು. అయితే ಆದರೂ నేను ఫరో హృదయము కఠినపరిచి ನಾನು ಫರೋಹನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಠವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ఐగుప్తు దేశములో ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ నా ಸೂಚಕ್ರಿಯలను ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು నా మహత్కార్యములను ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು విస్తరింప చేసేదను. ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. తలపైకి వివరిస్తాను. రెండో చెప్తున్నాను వినండి. ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿರಿ. ఎందులో విస్తరించాలంటే ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ నీ ద్వారాగా సూచక్రియలు కార్యాలు విస్తరించాలి. ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕು. నువ్వు ఆశీర్వదించబడ్డ నీవు ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೀವು నీ ద్వారాగా మహత్ కార్యాలు విస్తరించాలి. ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. లేక సూచక్రియలు అద్భుతాలు విస్తరించాలి. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ. ఇలాగే ఒక రోజున ఆదివారం ఆరాధన జరుగుతుందండి. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ರವಿವಾರ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. కొంచెం పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಇದ್ದರು. కొంచెం సంఘంలో కొంచెం కొద్దిగా పెద్దలుగా ఉంటారు కదండి. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲರಿ. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಅಯ್ಯನವರೇ కొంచెం పాస్టర్ గారికి చెప్పండి, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, మేము 30 కిలోమీటర్ల నుంచి వస్తున్నాం, ನಾವು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ఇంటికాడ తెల్లారి గంటలు లేసాం, ಮನೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದಿದ್ದೇವೆ, మేము 5గురు స్నానం చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 9:30 అయింది, ನಾವು 5 ಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 9:30 ಆಗಿದೆ, ఇక్కడేం 12 గంటలకు ముగించారు, ಇಲ್ಲಿ 12 గంటೆಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ఇక్కడ 1 గంటకు ముగించారు, ಇಲ್ಲಿ 1 గంటೆಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ, మేము ఇంటికి వెళ్ళాలి 30 కిలోమీటర్లు, ನಾವು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, మళ్ళీ అక్కడ వండుకు తినాలి, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ అయిపోతుంది, 5 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, మేమంటే తట్టుకుంటాం, పిల్లలు తట్టుకోలేరు కదా, ನಾವಾದರೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ అని దైవజనులు పేతురు గారికి చెప్పారు. ಅಂತ దైవజనులు పేతురునವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. అప్పుడు పేతురు గారు అన్నారు, ಆಗ పేతురుನವರು ಹೇಳಿದರು, మిగతా 11 మంది అపోస్తులు, మిగతా 10 మంది అపోస్తులు, ಉಳಿದ 10 ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರು వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ఇది పరిస్థితి, దీనికి పరిష్కారం ఏడో చేయండి అడిగారు పెద్దలు. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ పెద్దలు కదా సంఘస్థులు అడిగారు, ಆ ಸಭೆಯವರು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ಆಗ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, సహోదరులు సహోదరి సహోదరరే, దేవుడు మమ్మల్ని ఏర్పరచుకుంది భోజనాలు పెట్టడానికి కాదు, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, మా బాధ్యత వాక్యం చెప్పడం, ನಮಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು, మా బాధ్యత ప్రార్థన చేయటం, ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ఈ పని చేయడానికే మాకు సమయం సరిపోవట్లేదు. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఒక పని చేయండి, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. మీరే కదా, ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ, మీకు అందరూ పరిచయస్తులే కదా, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, వాళ్ళ జీవితాలు మీకు తెలుసు కదా, ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, వాళ్ళలో మంచోళ్ళు చెడ్డోళ్ళు మీకు తెలుసు కదా, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ఒక 7 ಒಂದು 7 ಜನರನ್ನು, నమ్మకమైన వారు, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು, నీతిమంతులు, ನೀತಿವಂತರು, పరిశుద్ధులు, ఆత్మను పొందిన వారు, ಆತ್ಮನು ಹೊಂದಿದಂತವರು, పరిచర్య చేయగలిగిన వారు, ಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡುವಂತವರು, దైవ ఆసక్తి కలిగిన వారు, ದೈವ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು, ఒక 7 ఏర్పరచుకున్నారు. ಒಂದು 7 ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. సరే, వాళ్ళందరూ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సరే, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. మొత్తం మీద అందరిని పరీక్షించి ఒక 7 పట్టుకున్నారు. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ 7 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ఈ 7 అపోస్తుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. ಈ 7 ಜನರನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ఈ అపోస్తులు వీళ్ళందరూ ఈ 7 ప్రార్థన చేశారు. అపోస్తలు ఈ 7 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. గమనించండి, వాళ్ళల్లో ఒక వ్యక్తిని గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆయన పేరే స్టెఫెన్ అన్నమాట. ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂತೆ. స్టెఫెన్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను వినండి. ಸ್ಟೀಫನ್ ಜೀವಿತವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. సరే, శనివారం వచ్చిందండి. ಶನಿವಾರ ಬಂದಿತ್ತು ರೀ. ఆయన తొందరగా వచ్చాడు. ಆತನು ಬೇಗನೆ ಬಂದ. ఆయనతో పాటు 6 వచ్చారు. ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ 6 ಜನರು ಕೂಡ ಬಂದರು. మందిరం శుభ్రం చేసుకున్నారు. ಮಂದಿರವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿದರು. బాత్రూమ్లన్నీ శుభ్రం చేసుకున్నారు. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಶುಚಿ ಮಾಡಿದರು. చక్కగా పట్టాలు వేసుకున్నారు. సరియాಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿದರು. ఆత్మకూటం అయిపోయింది. ಆತ್ಮಕೂಟ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ఆ 7 రాత్రి అక్కడ ఆగిపోయారు. 7 జನ ಅಲ್ಲಿ రాత్రి అల్లే నింತು ಹೋದರು. తెల్లరగట్లు లేశారు. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದರು. విశ్వాసులు తెచ్చిన బియ్యమైన ఆ కందిపప్పు అయిన కాయగూరలన్నీ కలిపి చక్కగా అన్నం సాంబార్ కాశారు. ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ತಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದರು. ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత, ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ఈ స్టెప్ను మిగిలిన 6 కలిసి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికి భోజనాలు పెట్టారు. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ ಉಳಿದ 6 ಜನರು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿದರು. ఇంకా సేవకులతో
కలిసి ప్రార్థన చేయించుకుని భోజనం చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. ಸೇವಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ఈ స్టెఫెనుతో ఉన్న 6 కూడా, ಈ ಸ್ಟೆಫನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಫನ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದ 6 ಜನರು ಕೂಡ మొత్తం అంట్లన్నీ కడిగేసి సామానుಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು మందిరం శుభ్రం చేసి మందిరವನ್ನು శుచి ಮಾಡಿ పాస్టర్ గారి చేత ప్రార్థన చేయించుకుని పాస్టర్ ముఖాంತರ ప్రార్థನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು వీళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు. ಇವರು ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋದರು. అయితే దేవుని పెట్టారా, ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఒక పరిచారకుడు ఒక విశ్వాసి ఎవరో స్టెఫెన్ అన్నమాట. ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಾರಕನು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಾರೆಂದರೆ ಸ್ಟೆಫನ್. స్టెఫెన్ అంట ಸ್ಟೆಫನ್ ಅಂತೆ సూచక్రియలు మహత్కార్యాలు చేస్తున్నాడంట. ಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. అపోస్తల కార్యం 6వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನವು. స్టెఫెను కృపతోను బలముతోను నిండిన వాడై ప్రజల మధ్య మహత్కార్యాలు గొప్ప సూచక్రియలు జరిగిస్తున్నాడంట. ఈయన పాస్టర్ కాదు, ఇతను పాస్టర్ అల్ల, పాస్టర్ కాదు ఈయన, ఇతను పాస్టర్ అల్ల, ఒక విశ్వాసి, ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ఒక పరిచారకుడు, ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಾರಕನು. అంటే ఇప్పుడు స్టెఫెను ద్వారా ఏం జరుగుతున్నాయి? ಸ್ಟೆಫನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? మహత్కార్యాలు సూచక్రియలు విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి. మహత్ కార్యಗಳು సూచక కార్యಗಳು విస్తారಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, నీవు చేసే భక్తిలో, ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ఇగో ఈ మహత్కార్యాలు సూచక్రియలు విస్తరించునుగాక. ಈ మహత్ కార్యಗಳು సూచక కార్యಗಳು విస్తారಗೊಳ್ಳಲಿ. మహత్కార్యాలు సూచక్రియలు విస్తరించునుగాక. మహత్ కార్యಗಳು సూచక కార్యಗಳು విస్తారಗೊಳ್ಳಲಿ. ఒక చిన్న విషయం మీకు తెలియపరుస్తాను, ಒಂದು వినండి. ಚಿಕ್ಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక సహోదరి, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯರು రోజు నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది. ದಿನಾಲು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. కొంచెం టయానికి వెళ్ళలేకపోతూ ఉంది. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. తండ్రి స్కూటీ కొనలేని పరిస్థితి, ತಂದೆಯು ಸ್ಕೂಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. మనసులో మంచి స్కూటీ తీసుకోవాలని, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು, దానికి కావలసిన డబ్బులు కావాలి, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಹಣ ಬೇಕು ఆలోచన చేసుకుని ఆ సహోదరి నా దగ్గరకు వచ్చింది. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೋದರಿ ಅಣ್ಣನವರ ಬಳಿ ಬಂದಳು. అన్నయ్య, ಅಣ್ಣನವರೇ, చక్కగా అందరూ స్కూటీలు వెళ్తున్నారు, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ నేను ಇದ್ದಾರೆ. రోజు చాలా నడుచుకుంటూ పోతున్నాను, ನಾನು ದಿನಾಲು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. నేను స్కూటీ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, ನಾನು ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. అయితే స్కూటీ లేదు, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ప్రార్థన చేయండి. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. సరేమా, నువ్వు కూడా ప్రార్థన చేసుకో, దేవుడు కార్యం చేస్తాడు, అదే పడద్దు అని పంపించానండి. ಸರಿಯಮ್ಮ, ನೀನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದೇಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఈ సహోదరి వాళ్ళ నాన్న తీసుకుని డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తారు కదా, అక్కడికి వెళ్ళింది. ಈ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಳು. వాళ్ళేమో 4 వీల్ నేర్పిస్తారు గారంటే స్కూటీ నేర్పించారు. ಅವರು 4 ವೀಲ್ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ఉసూరు అంటే వెనక్కి వచ్చిందండి. ಆಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ కొంచెం బాధపడుతూ ఉంది. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. అయితే ಆದರೆ వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರಿದ್ದರು. ఆయన అన్నాడంట, ಆತನು ಹೇಳಿದನಂತೆ, స్నేహితుడు అనమాట, ಸ್ನೇಹಿತನು, ఒక 3 సంవత్సరాల నుంచి స్కూటీ హాల్లోనే ఉంది, ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೂಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, నేను కూడా నడపట్లేదు, ನಾನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. మీ అమ్మాయి ఎలాగా టీచర్ జాబ్ చేస్తూ ఉంది కదా, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, కావాలంటే తీసుకెళ్ళి అన్నాడంట. ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದನಂತೆ. ఎప్పుడు ఆయన తీసుకుని వచ్చాడు. ಕೂಡಲೇ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ఇది చూడండి, అమ్మాయి అదే స్కూటీలో నేర్చుకుంది, అదే స్కూటీలో డ్యూటీకి వెళ్తుంది. ಅದೇ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ మహత్కార్యం స్కూటీ ఫ్రీగా వచ్చిందా లేదా? ಅದು ಸ್ಕೂಟಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ఫ్రీగా వచ్చిందా లేదా? ಫ್ರೀగా ಬಂದಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? అలాగే దేవుని బిడ్డల ద్వారాగా నీ బ్రతుకు మూలంగానూ లేక నీ ద్వారాగా మహత్కార్యాలు సూచక్రియలు విస్తరించునుగా. కొడగట్టుగా చెప్పట్లా. ఆమేన్. ఒక అద్భుతం చెప్తాను, వినండి. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿರಿ. బిలాయిలో ఒక తల్లి భర్తకు తెలియకుండా దొంగచాటున చర్చకొస్తా ఉంటది. ಬಿಲಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಂತೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ఆయన బిఎస్పీ ఎంప్లాయ్, ఎప్పుడు ఫుల్ లోడింగ్ లో ఉంటాడు, ಆತನು ಯಾವ లోడ్ లో ఉంటాడు. ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. నేనుండి అమ్మా అడ్రస్ ఈ అమ్మ ఇంటికి విజిటింగ్ వస్తానన్నా. ಅಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. అన్నా అన్నావు, పొరపాటు కూడా మా ఇంటికి రావద్దండి, ಅಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ఇదేందమ్మ ఎంత పెద్ద మాట అన్నావు అన్న. ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. నా భర్త చండశాసనుడు అన్న, ನನ್ನ ಭರ್ತನು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ భయంకరుడు అన్న, ಆತನು ಭಯಂಕರನು. నేనే బైబిల్ దొంగచాటున చదువుతున్నా, నేను ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕಳ್ಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ప్రార్థన కూడా దొంగచాటున చేసుకుంటున్నా, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಕಳ್ಳಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ చర్చి కూడా మా అమ్మగారి ఇంటికి అని చెప్పి వస్తున్నా, ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. మీరు కనుక వచ్చారంటే ನೀವು ಬಂದರೆ నన్ను కొడి చంపేస్తాడు, నన్ను ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. అతనికి నేనే ఆయన లేనప్పుడు
పిలుస్తారన్నా వచ్చి ప్రార్థన చేద్దిగాని అందా. ಆತನು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ, ನೀವು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ. సరే 3 నెలలు అయింది తల్లి పిలవట్లా. సరే 3 ತಿಂಗಳ ಹತ್ರ ತಾಯಿ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ. సరే మేము ఆ స్కూటీలో బైక్లో వెళ్తా ఏమండి ఎందుకో సడన్ గా మనసు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలనిపించింది. ನಾವು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾಕೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸರ್ నేను మా బ్రదర్ వెళ్ళామండి. ಅಣ್ಣನವರು ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ దేవుడి లేడనమాట. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಆತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. సరే మమ్మల్ని చూసి ఒక సంతోషం పక్క గడగడ వణుకుపోతుంది. ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ఎందుకక్క గడగడ వణుకుపోతున్నావు అంటే, ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ನೀವು ನಡುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ఆయన వస్తే డేంజర్ అయ్యా. ಆತನು ಬಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಣ್ಣ. సరే కుర్చీ వేసిందండి అక్క, మేము కూర్చున్నాము. ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿದರು, ಅಕ್ಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. మాట్లాడుతుంటే హాల్లోకి వచ్చి దూలంలాగా నిలబడ్డాడు అంతే. మాట్లాడుతున్న హాల్ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಂತ. ఏమండి దూల ఎలాగా నిలబడి నాక అలా చూస్తుంటే నేను మాత్రం బాగున్నారండి అన్న అంతే. అన్ననವ್ರ కಡೆ అతను ನೋಡ್ತಾ ఇದ್ರೆ అన్ననವ್రు సరికి అంతలాగా రుసరుసలాడుతున్న మనిషి బాగున్నారండి నమస్కారం అండి అంటే ఆడ భాషలో నమస్కారం కదా. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವ್ರಿ నమస్కారం. ఎందుకంటే పౌలు గారు అన్నారు అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి అన్యుల వలే ఉన్నాను, క్రైస్తవ దగ్గరికి వెళ్ళి క్రైస్తువులు అన్నాడు కదా. మరి వాళ్ళ దగ్గర వందలు అంటే కుదరదు. నమస్కారం అండి బాగున్నారు అన్న. నమస్కారం ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ఆయనకేం అర్థం కాక నమస్కారం నీ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి అంటున్నాడు, పాస్టర్ వచ్చాడు కదా ఏమైనా టిఫిన్ పెట్టపోయావా, టీ ఇవ్వపోయావా, కాఫీ ఇవ్వపోయావా, పాలు ఇవ్వపోయావా. ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿರೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ఏం అర్థం కావట్లా. ಈಕೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. సరే మొత్తం మీద ఆయనే ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో ఏదో స్వీట్ ఉందండి, ఆ ప్లేట్ లో పెట్టి ఆయన ఇచ్చాడండి. ప్రార్థన చేసుకుని తిన్నానండి. ఏమండి అన్న మరి ప్రార్థన చేసి వెళ్తానంటే ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాడు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాడో తెలియదు కదండి. అతను ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ರೀ. ఇంకా నాకు దొరికాడు కదండి, ఇంకా వదిలిపెట్టలా. అన్నವರು పెట్టకుండా 10 నిమిషాలు అబ్బా వాసన కొడుతుంది మరి తప్పదు. 10 నిమిషాలు ಅವರು ప్రార్థನೆ చేశాడు. అయినా కానీ అట్లా పట్టుకుని గట్టిగా ప్రార్థన చేసి వచ్చేసానండి. ఆదివారం చూస్తే అక్కతో పాటు ఈయన కూడా చర్చిలో ఉన్నాడు. కొట్టండి గట్టిగా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అంటే దేవుడు కార్యాలు చెప్పండి. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ఎలా ఉంటాయి? నీ ద్వారాగా మహత్కార్యాలు విస్తరించునుగాక. నిన్న ముఖాంತರ మహత్ కార్యಗಳು విస్తారಗೊಳ್ಳಲಿ. అలాగే మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఎక్కడుంటే నీ ద్వారాగా మహత్కార్యాలు విస్తరించునుగాక. నేను ఎಲ್ಲಿದ್ದರೆ నిన్న ముఖాంತರ మహత్ కార్యಗಳು విస్తారಗೊಳ್ಳಲಿ. కొన్ని సార్లు నీకు నీవే తక్కువ అంచనా వేసుకుంటావు. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನವನ್ನು కొన్ని సార్లు మనకు మనమే బలహీనమైపోతాం. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬಲಹೀನರಾಗುತ್ತೇವೆ. కొన్ని సార్లు మనకు మనమే కురుంగిపోతూ ఉంటాం. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. నా భక్తి ఏ పాటిది? ನನ್ನ భక్ತಿ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು? మా భార్య ప్రార్థన ఆలకిస్తాడా? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడా? ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. నా పిల్లల ప్రార్థన ఆలకిస్తాడా? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ఇప్పుడు మోషే గారు అదే అనుకున్నారు. ಈಗ మోషేనವರು కూడా అదే ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡರು. దేవుడు అడిగాడు, ದೇವರು ಕೇಳಿದನು, మోషే చేతిలో ఏముంది, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ఏమయ్యా తెలిసి అడుగుతున్నావా తెలియకుండా అడుగుతున్నావా? ಏನಯ್ಯ ತಿಳಿದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆಯಾ ತಿಳಿದೇ ಕೇಳುತ್ತಿದೆಯಾ? ఏముందలే ಏನಿದೆ ಎಂದು. 40 సంవత్సరాలు ఇదే కర్ర నా బతుకు, 40 ವರ್ಷಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕು, 40 సంవత్సరాలు ఈ కర్రతో ఉస్సు నా బతికి 40 సంవత్సరాలు సీపురగట్ట. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಸಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಲೆ ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. మోషే చేతిలో ఉన్న కర్ర ఆయనకి తెలియదు. మోషే కైలినంత కోలు అతనికి ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. దాని విలువ తెలియదు. ಅದರ ಬೆಲೆ ಅತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. దాని శక్తి తెలియదు. ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಅತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. దాని బలం తెలియదు. ಅದರ ಬಲವು ಅತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఎలా ఐగుప్తుకి అన్నారు, ಹೋಗು ಐಗುಪ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. సరే వెళ్ళాడు. సరే ಹೋದನು. ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు, ಫರೋ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದನು. ఎందుకు ప్రభా? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನೆ? అక్కడికి వెళ్ళి నీ కర్ర కింద పడే అన్నాడు. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. కర్ర కింద పడేస్తే ఏమైంది? కోలు ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ఏమైంది? ఏనాಯಿತು? మీకేమైంది చెప్పండి? కర్ర కింద పడేస్తే ఏమైంది? కోలు ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? అదేదో కొంచెం గట్టిగా అనొచ్చు కదా. ఇంకొకసారి గట్టిగా అన్నాడు, ఏమాయను? ಏನಾಯಿತು? కర్ర కింద పడేస్తే ఏమాయను? కోలు ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? పామైందో లేదా? ಹಾವಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ? మరి అంతకుముందు ఏముంది? కర్ర. అది ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ? ಕೋಲೆ. ಅದು ఆ కర్ర ఏదన్నా కొమ్మలు అలా ఉంచితే ఆ గొర్రెలు ఆకులు తింటాయి. ఆ కోలుಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕುರಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಎಲೆ. ఎప్పుడైతే కర్ర కింద పడేశాడో ಯಾವಾಗ ಕೋಲು పామైందో ಅದು ಹಾವಾಯಿತು. ఫరో ఏమన్నాడు? ಫರೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದನು? ఇదిగో ఇటువంటి జంతర మంత్రాలు మా ఊళ్ళు చేస్తారు, ಇಂಥ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. సరే వాళ్ళందరూ కర్రల కింద వేశారు. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ. ఇప్పుడు అన్ని ఏమైనాయి? ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ చెప్పండి ఏమైనాయి? అన్ని పాములే. అంటే ఒక గుట్ట పాములండి. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹಾವಾಯಿತು. ఒక గుట్ట పాములు అన్నమాట. ಅವೆಲ್ಲ ಹಾವುಗಳಾಯ್ತು.
ఇది ఒకే పాము. ఇది ಒಂದೇ ಹಾವು. నేనంటే అన్ని పాములు వస్తే ఒకటేమో తలకాయ పట్టుకుంటాను, ఒకటేమో మెడ పట్టుకుంటాను, ఒకటేమో తోక పట్టుకుంటాను. ఈ ఒక్క పాము ఏమైపోవాలి? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲು ಗೊಂದುಗಳು ಹಾವು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸತ್ತು. కానీ మహత్కార్యం కాదండి, అన్ని పాములు గుటుక్కుని 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 గుటుకుని మొత్తం అన్ని పాములు మింగేసింది. ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳನ್ನ ఆ కోలు నుంగి పెట్టిస్తారు. లేదు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అంటే చూడండి, మోషే గారి చేతుల కర్రే, మోషే కైలిద్ద కోలే, కానీ దేవునితో ఉంటే మహత్కార్యం అనిపిస్తావు. ಆದರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. నీ జీవితంలో మహత్కార్యాలు విస్తరించునుగాక, సూచక్రియలు విస్తరించునుగాక. ఇప్పుడు వెళుతూ ఉండగానే నీ పట్ల దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించునుగాక. ఉద్యోగుల అద్భుతం జరుగునుగాక, చదువుల అద్భుతం జరుగునుగాక, వివాహ విషయాలు అద్భుతం జరుగునుగాక, గర్భఫలం అద్భుతం జరుగునుగాక, కోర్టు సమస్య కొట్టివేయబడినగాక, మోయబడిన గర్భం తెరవబడినగాక, అప్పులు తీరిపోనుగాక, సూచక్రియలు నీ ద్వారా విస్తరించునుగాక. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మూడోది కొరింథీయులు రాసిన కొరింథీయులకు బರೆದ రెండవ పత్రిక 2ನೇ పత్రిಕೆ 9వ అధ్యాయం 9ನೇ అధ్యాయం 8వ వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను, మీరు అందరూ చూసుకోండి. 8ನೇ వాక్యವನ್ನು అన్నరు ఓదుತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. మరియు ಮತ್ತೆ అన్నిటి యందు ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ఎల్లప్పుడూ ಯಾವಾಗಲೂ మీలో మీరు సర్వ సమృద్ధి గలవారై ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿ ఉత్తమమైన ప్రతి కార్యమును ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು చేయుటకు ಮಾಡೋಣ. దేవుడు మీ ఎడల ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ సమస్త విధములైన ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದಂತ కృపను విస్తరింప చేయగలడు. ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವನು. ఆశీర్వదించబడ్డ మనము, ఆశీర్వదించబడ్డంత ನಾವು, మూడోది చెప్తున్నాను, ಮೂರನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, కృప మన ఎడల విస్తరించునాలి. కృప ನಮ್ಮ పక్షವಾಗಿ విస్తారಗೊಳ್ಳಬೇಕು. చెప్పండి, కృప. మూడోది ఏంటి చెప్పండి? నీ ద్వారాగా కృప విస్తరించాలి. నీలో దేవుని కృప విస్తరించాలి. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ఎలాగో చెప్తానండి. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿರಿ. ఒక 15 రోజుల కిందట, ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ఆ తల్లికి ఏదో కొంచెం హార్ట్ బీట్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే కింద పడిపోయింది. ఆ ತಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ. సరే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారండి. సరే ఆసుపత్రికి కರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರ್ರಿ. వాళ్ళు అన్నారు ఇంకా ఆపరేషన్ చేసేయాలన్నారంట. ಇನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ಹೇಳಿದರು. వీళ్ళు అన్ని రెడీ చేసుకున్నారండి. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10 నిమిషాలుగా తల్లి కూర్చుని ఏమైందని నన్ను ఎక్కడికి తీసుకొచ్చారందంట. 10 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಆ ತಾಯಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ మళ్ళా చెక్ చేస్తే అన్ని నార్మల్ వచ్చినాయి అంట. ఇವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ చెక్ ಮಾಡಿ. ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పండి? ఇది కృప విస్తరించాడు. చెప్పండి ఏంటి చెప్పండి? కృపే విస్తారಗೊಂಡಿದೆ. ఏంటి చెప్పండి? కృప విస్తరించాడు. ఏం చెప్పండి? కృప విస్తరించడం. ఆమేన్. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తానేనండి. ఈ బల్లి, ఈ బెల్లం తాలూకులు ఒకటే కలర్లో ఉంటాయి. ఈ హల్లి ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ఇప్పుడు బెల్లాన్ని కొద్దిగా కరగదీసి కొంచెం శరీరణ వండుతారు కదండి, దాని కలర్ బల్లి ఒకేలాగా ఉంటది. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿ ಒಂದೇ కోటానికి వెళ్ళామండి. ಒಂದು ದಿನ ಹುಟ್ಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. మొత్తం మీద శరీరణ వండారు. ಅವರು ಊಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. మొత్తం మీద నాకు పెట్టారు. నాకు మొత్తం మీద తింటా ఉంటే బాగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ಅಣ್ಣನವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. చాలా టేస్ట్ గా ఉంది, ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ఇలాగా తల్లి పరిగెత్తుకొచ్చి ಈಗ ಆ ತಾಯಿ ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದಳು. అన్ననవరే బల్లి సగ భాగం అందులో ఉంది, సగ భాగం మీ గిన్నెలో ఉంది అన్నదామె. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? సర్లే ఏం కాదులే అమ్మా, ప్రార్థన చేసి తిన్నాను కదా అనుకున్నాను. వాళ్ళకి డౌటే. సరే అన్న, అమ్మ ఏనాగిಲ್ಲ, ప్రార్థನೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರು. లోపలికి ఇళ్ళకి ఏదైతే ఏముందంటే ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అరిగిపోయిందంటే ಒಳಗಡೆ ఏం కాల కృప అన్నమాట. కొట్టండి గట్టిగా. హల్లెలూయా. ఇంకో విషయం చెప్పమంటారా? ఏమండి, నిజామాబాద్లో 3 రోజులు అంటే డిసెంబర్లలో 3 రోజులు ఉపాస కూడికలు. నిజామాబాద్ನಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದ್ದವು. తెల్లారు 4 గంటలకి ఫస్ట్ రోజున సూత్రపాదన అయిపోయిన తర్వాత ఈ మందిరం అంతా పిల్లలు శుభ్రం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ సైడ్ కూర్చున్నాను నేను. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుంటున్నా. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಣ್ಣನವರು ಓದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అనుకోవటానికి అది ఏం చెప్పాలని చదువుకుంటున్నా. ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಣ್ಣನವರು ಓದಿಕೊಳ್ತಾ ఇద్దరు. ఇక్కడ ఒక రేకు ఉందండి. ఆ రేకు మీదచి తేలు అన్నమాట.
తేలు, అంత పెద్ద తేలు. ಒಂದು ಆ ಜೇನು ಅಲ್ಲಿ అది ఎక్కడ పడింది అంటే ఇక్కడ పడింది. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ఎక్కడ పడేసరికి ఏందబ్బా పడిందని ఇట్లా అన్నాను, అది మళ్ళీ ఎక్కడ పడింది. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದರಂತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಗಲ ಮೇಲೆ బైబిల్ మీద పెట్టిన మనసు ఇదేంటో చూడట్లా. ಬೈಬಲಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದೇನಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఇక్కడి నుంచి అంటే ఇక్కడ పడింది, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అంటే అక్కడ పడింది. అప్పుడు చూసేదాన్ని, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗ ನೋಡಿದ್ರು అన్నವರು ఎగిరి ಹಿಂದೆ ಹೋದರಂತೆ. తేలి నిజంగా కనుక అది అట్ట అందంటే కనుక ಅದು ಜೇನು ಹುಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. అమ్మో, ఆ రోజంతా సలుపు ఉంటది, మామూలుగా ఉండదు. మనకి పన్ను నొప్పి వస్తే ఎలాగా చిగురు వాస్తే పన్ను నొప్పి వస్తే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో అంత పెయిన్ ఉంటది. ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಜೇನು ಹುಳ ಕಡಿದರೆ. ఇప్పుడు చెప్పండి, కృప ఏం చేసింది చెప్పండి. కృప ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿರಿ? ఏం చేస్తుంది? కృపలో కృప మనకి విస్తరిస్తే కృప మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. కృపే నమ్మను విస్తారಗೊಳಿಸಿದರೆ కృపే నమ్మను కాపాడు. అంటే దేవుని పెట్టలరా, అంటే నీకు బాధ ఉన్నా ఆ బాధ తొలగిపోతుంది కృప వల్ల. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೂ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದು ಬಾಧೆ. నీకు నష్టం ఉన్నా ఆ నష్టం అది అనిపించదు దేవుని కృప. ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ. ఒకవేళ నీకు ఆపద వచ్చినా ఆపదగా ఉండదు దేవుని కృప. ನಿನಗೆ ಆಪದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪದವಾಗಿರಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯು. మీరు చూడండి, ನೀವು ನೋಡಿರಿ. పౌలు గారు అంటారు మొదటి కొరింథీ 15:10 ఏమంటారో తెలుసా? పౌలునವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿಯಲ್ಲಿ, నేను ఏమై ఉన్నానో అది దేవుని కృపే. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. నేను ఏమై ఉన్నానో ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ దేవుని కృపే. ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. కరోనా టైంలో మనం అందరం ఎగిరిపోకుండా ఉన్నామంటే ఇది దేవుని కృపే. కరోనా సమయದಲ್ಲಿ ನಾವು ఎగిరి ಹೋದೆ ఇరుವುದೆಂದರೆ ದೇವರ కృపೆ. కృపలో విస్తరిస్తే నువ్వు బలహీనతలో కూడా బలవంతుడుగా ఉంటావు. కృపలో నువ్వు విస్తరిస్తే అది ఏమై ఉన్నాను నీవు దేవుని కృపలో బ్రతుకునగాక. ఆమేన్. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. మరి ఈ కృప విస్తరించాలి అంటే, ఈ కృప విస్తారಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, అదే కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 7వ వాక్యాన్ని చూద్దామా? 2ನೇ ಕೊರಿಂಥೀಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 7వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను వినండి. సణుకొనకయు ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು బలవంతంగా కాక ಬಲವಂತವಾಗಿರದೆ ప్రతియొಬ್ಬరు తన హృదయములో నిశ్చయించుకుని ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ప్రకారం ఇవ్వలను ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು. దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చువాన్ని ದೇವರು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೊಡುವವರು ప్రేమించును, ಪ್ರೀತಿಸುವನು. చూడండి, అక్కడ మీరు గమనించండి. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. అంటే కృపలో మనం విస్తరించాలంటే, ನಾವು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, దేవుడు నీకు ఇచ్చినప్పుడు, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ఇచ్చేది ఏదైనా కానీ ನೀವು ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ప్రేమతో మనస్ఫూర్తిగా ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. సణుక్కుంటా గొనుక్కుంటా ఎప్పుడు చేయకూడదు. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ರೀತಿಯಾಗಿ దశంభాగం కావచ్చు, కానుక కావచ్చు, పరిచర్య కావచ్చు, దేవుని పని కావచ్చు, నువ్వు ఎలా చేయాలంటే నువ్వు ఉత్సాహంగా చెయ్యి. ఉత్సాహంగా ఇచ్చేవాడిని, ఉత్సాహంగా చేసేవాడిని ఎవరు ప్రేమిస్తారు చెప్పండి? దేవుడు ఉత్సాహವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ దేవుడు ప్రేమిస్తారు, ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. అందుకనే మాసిదోనియా సంఘస్థులంట ఈ కృపలో వాళ్ళు విస్తరించారండి. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸಿದೋನಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ ಈ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡರಂತೆ. అలాగే దేవుని మందిరం పని కావచ్చు, అది కాను కావచ్చు, దశింపం కావచ్చు, ప్రభు పని ఏదైనా కానీ నువ్వు సనగొద్దు, గొనగొద్దు, నువ్వు హృదయపూర్వకంగా చెయ్యి. దేవుడు నిన్ను కృపలో విస్తరింప చేయనుగాక. ఆమేన్. 4వది ఇర్మియా గ్రంథం 33:22. ఇర్మియా గ్రంథం 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನವು. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం, ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36 నుంచి 38 వరకు, 36ನೇ ವಚನದಿಂದ 38ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. ఇర్మియా గ్రంథంలో ఏముంటదంటే, ఇర్మియా గ్రంథದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, లేవీయుల సంఖ్య లెక్కకు మించి విస్తరించాలి. లేవియರ సంఖ్య లెక్కకింత ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ. లేవీయులంటే సేవకులు. లేవియరు ಅಂದರೆ ಸೇವಕರು. సేవకులు ఎందుకు విస్తరించాలంటే, సేవకులు ಯಾಕೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, మత్తయి సువార్తలో ఇంకొక రిఫరెన్స్ చెప్పాను కదండి. మత్తయి సువార్తದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ? యేసు ప్రభు ఒక ఏరియాకి వెళ్ళారు. యేసు క్రీస్తును ಅವರೊಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. విశ్వాసులైతే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ కాపర్ లేడంట. విశ్వాసಗಳಲ್ಲಿ ఇದ್ದಾరంತೆ, ಅವರು కాಯುವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. శిష్యుల వైపు తిరిగి, ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿ, వీళ్ళకి కాపర్ లేరు, ಇವರಿಗೆ ಕಾಯುವರು ಇಲ್ಲ, కోత విస్తవారం పనివారు తక్కువ ఉన్నారు, ಆ ಹೊಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, పనివారు విస్తరించేటట్లుగా పరలోకమందున తండ్రిని వేడుకోనండి అంటారు. ಕೆಲಸಗಾರರು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳೋಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు ಈಗ మనమంతా ఉన్నామండి. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರಿದ್ದೇವ್ರಿ. మనమంతా
రాత్రి పగలు దేవుని సేవ చేయం, ನಾವೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು కానీ ಮಾಡಬೇಕು. దేవుని కొరకు సేవ చేసేవాళ్ళు కావాలి. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬೇಕು. అన్యజనులకు సువార్త ప్రకటించేవాళ్ళు కావాలి. ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ నశించిపోయే వాళ్ళకు సువార్త ప్రకటించేవాళ్ళు కావాలి. ನಶಿಸುವಂತವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ మరి మనం ఏం ಪ್ರಕಟಿಸುವವರು చేయాలంటే ನಾವು ಏನ మన వంతు మనము దేవుని పిలుపు ఏర్పాటు కలిగి ప్రత్యేకించుకుని ఈ భూలోకంలో మనుషులు రక్షించడానికి అటువంటి సేవకులను ఏర్పరచుకునేట్లుగా అనుదినం ప్రార్థన చేయాలి. ನಾವು ಅಂತ ಸೇವಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ, మన మినిస్ట్రీలో వచ్చే నెల బైబిల్ సెమినార్, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಬೈಬಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದೆ. ఈ బైబిల్ సెమినార్ కనీసం ప్రతి సంవత్సరం ఒక 50-60 మంది మగపిల్లలు గాని అటు వివాహమైన కుటుంబ సభ్యులు గాని పాల్గొంటారు. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದವರು ಮತ್ತು ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ఒక 300 మంది వస్తే ಒಂದು 300 ಜನ ಬಂದರೆ మనకి మినిస్ట్రీకి వచ్చేది ఒక 60-70 మంది. ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವವರು ಒಂದು 60-70 ಜನ. ఈ సంవత్సరంలో విస్తారమైన సేవకులు మన మినిస్ట్రీకి ఇచ్చేటట్లుగా ప్రార్థన చేయండి. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ఈ ఆగస్టు నెలలో మన మినిస్ట్రీలోకి అనేక మంది యవనస్తులు దేవుడు వేల వేసి పిలిచేటట్లుగా ప్రతిరోజు మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. లేవీలు సేవకుల సంఖ్య మన మినిస్ట్రీలో విస్తరించునుగాక, ಆಮೆನ್, విస్తరించునుగాక. ಆಮೆನ್. అందరూ లేచి నిలబడి ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ స్వరూపమైన తండ్రి, మహోన్నతుడైన ప్రభువా, మీకే కృతజ్ఞతలనైనా. మీ దాసునిగా నన్ను మరుగు చేశారు నాయన, వారిని ఆశీర్వదించారు, భూమిని నిండించి విస్తరింపచేసి దాన్ని లోపరుచుకోవాలని మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. ప్రభా, కృతజ్ఞతలు. బిడ్డలందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తులుగా ఉండాలి నాయన, విస్తరించాలి నాయన. ఆత్మ సంబంధమైన సంతానంలో ఒక్కొక్కరు విస్తరించేటట్లుగా చెయ్యండి తండ్రి. మా బిడ్డల ద్వారాగా మహత్కార్యాలు స్టెపును ద్వారాగా విస్తరింప చేసినట్లుగా వీరి ద్వారాగా మహత్కార్యాలు విస్తరించేటట్లుగా చేయండి ప్రభువా. దేవ, కృపయందు విస్తరించేటట్లుగా ఆశీర్వదించండి. అంతేకాదు సేవకుల సంఖ్య విస్తరించేటట్లుగా చేయండి. ఈ ఆరాధనలో పాల్గొన్న వారందరికీ సంతోషం, సమాధానం, ఆరోగ్యం, ఆశీర్వాదం కలగచేసి మీ ఘనమైన మహిమ తెచ్చుకోమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి.